شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا خاص اور اہم ہے، کیونکہ ہمیں مسیح کے دکھوں کے بارے میں جاننا اور اس کی روٹ کے تعلق سے بھی کچھ سمجھنا ضروری ہے کہ جو یسوع ناصری پر وقوع ہوا، جو واقعات ہوئے، جو ہیپنز ہوئے، وہ آنن فانن ہو گئے، حادثاتی ہو گئے، یا ان کی کوئی بیس تھی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہودیوں کے محاورے اور ان کی روایت کو بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں۔ آپ برائے مہربانی اپنی اپنی کاپی اور پینسل اور جو نوٹ بک ہے جو آپ لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ اس میں اپنے نوٹ بناتے جائیں۔ مین چیز ہے 1000 سال مسیح سے پہلے داؤد بادشاہ نے اس طرح سے سارے واقعہ کو لکھا ہے جیسے وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے، اور وہ ہے زبور 22واں زبور۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ایک موتی جیسے مالا میں پرویا ہوا ہے، وہ سب کچھ ڈیٹیل سے دکھائی دے گا۔ ایک بات میں آپ کے ساتھ جو رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ 22ویں باب کی زبور کی کتاب، اس کا 22واں زبور اور اس کی آیت ہے 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے۔ یہ بڑا ہی کمزور ترجمہ ہے، بہت کمزور ہے لکھا ہوا۔ اس وجہ سے جب آپ دوسری جو زبان ہے اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر اس کو غور کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ عبرانی میں جب پڑھتے ہیں تو اور ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ ارامی، عبرانی اور عربی، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، جیسے یونانی، انگریزی اور جو فرینچ ہے، یہ ملتی جلتی ہیں، قریب ہیں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو لفظ لکھا گیا ہے یہاں پر کہ 20ویں آیت پر دھیان دیں، میری جان کو کتے کے قابو سے، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے۔ اس طرح سے یہ اس اردو ترجمے میں بہت ہی ویکنس ہے۔ اور انگریزی میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لفظ لکھا ہے کہ مائی ڈارلنگ، میرے پیارے، مجھے کتے کے قابو سے، کتے کی پاور سے، کتے کے ہاتھ سے، ہاتھ لکھا ہے، کتے کے ہاتھ سے مجھے چھڑا۔ اور جب آپ عربی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ لکھا ہے حبیبی، اور ہندی میں آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پر ہے پریے، محبوب، اور گجراتی میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پریتم، اور
फारसी में तो वो है अजीजम। अगर आप इसको देखें तो उर्दू में किसी जगह पर यह दिखाई नहीं देता। मैं बारहा कहता हूं कि पादरी साहबान जो हैं, चलो जो चाइना प्रोडक्शन है वो ही सही या रेडीमेड ही सही, चलो किसी ना किसी बहाने से, जैसे पालूस कहता है कि कोई मुखालफत से करता है, मैं कहता हूं कि चलो कोई रोटी के बहाने से करता है, कोई सिर्फ जैसे पालूस कहता है कि वो छछोरी औरतों को ताड़ते हैं, उनको अपने काबू में कर लेते हैं, तो चलो कोई इसी तरह तलक से सही, किसी ना किसी तरह से लेके तो बाइबल फिर रहे हैं। जैसे ये भी कहा गया, पालूस कहता है कि ये अपने पेट के खुदा को, उनका पेट उनका खुदा है, इसी तलक से ही वो मनादी कर रहे हैं, घर घर जाते हैं, आओ जी दुआ करें, किसी को कुछ बाइबल स्टडी करवा रहे हैं, किसी को बाइबल स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, किसी को हीलिंग की मिनिस्ट्री शुरू की हुई है। जैसे भी है, खुदारा बाइबल तो पढ़ा करें, मेहरबानी करके जिस किताब को, जिस शेल्टर को, जिस छतरी को, जिस एक मकाम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ढंग से, कम से कम उसके बारे में तो जान लें कि वो क्या कह रही है। उर्दू तर्जमा किया है ये आलमों ने, उर्दू के आलम जो थे, और वो थे मुसलमान। क्रिश्चियनों का तो अब भी बेड़ा गर्क हो गया है, अब तक भी उनको सही पढ़ने का इतना ध्यान नहीं। चंद एक है, खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादम वो हैं, स्टडी करते हैं, वो मेहनत करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों को भी कंसीडर किया है और वो मुख्तलिफ किताबों को भी कंसल्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो वही जो मैं कहता हूँ मसल्ली, गगड़े, लल्ली और पखीवास, ये उन्हीं की तरफ से अभी तक चल रहा है काम, कि उनको आदत ही नहीं किताबें पढ़ने की, उनको तवज्जो ही नहीं कि आप पढ़ो। जो मैं कहता हूं कि यीशु बार बार हबीब कहता है, महबूब है वो। गज़ल गुज़रात की किताब में कहा गया है मेरा महबूब। तो ये तो एक तरीके से आके मरोड़ के तो ये कह दिया गया, जो मैं बारहा कहता हूं कि ये रूमियों ने, कंस्टेंटाइन ने इस बात को इस तरह से कर दिया क्योंकि उनका कल्चर ऐसा था कि महबूब कहना, लड़का लड़के को कहे या बेटा बाप को महबूब कहे तो लोग मयूब समझते हैं। और खास तौर पे यूरोपियन जो है, उनके अंदर गे सेक्स जो है वो उमड़ आता है, वो समझते हैं इनके बॉडी रिलेशन है। तो उन्होंने इसको ट्विस्ट करके तो बेटे का लफ्ज डाल दिया और बार बार बेटा जिक्र कर दिया, जहां पर लिखा गया है हबीब, जहां पर लिखा गया है महबूब, जहां पर लिखा गया है डार्लिंग, जहां पे लिखा गया है प्रिय, प्रीतम, अजीजम, तो उनको निकाल दिया गया है, हबीबी निकाल दिया गया है ताकि यूनानी माहौल ना नजर आए। और यही चीज जब उर्दू तर्जमा करने वाले उलमा ने तर्जमा किया तो वो भी निकाल दिया गया ये लफ्ज। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि कहा गया कि मेरे प्रीतम बाद अजीजम, मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मुझे कुत्तों की ताकत से, कुदरत से, हाथ से बचा। यहां पर नहीं लिखा गया कुदरत, या यहां पर नहीं लिखा गया कि उनकी पावर से, नहीं, यहां सिर्फ लिखा मेरी जान को कुत्ते के काबू से। अब आगे समझने वाले भी उसी तरह के हैं, समझाने वाले भी उसी तरह के हैं। तो मसीह खुदावंद को जब रूमियों ने घेर लिया, 1000 साल
मसीह से पहले दाऊद बादशाह जो खुदा का ममसू था, खुदा का चुनिंदा था, और खुदा कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, वो रब्बुल अफवाज, वो हय्युल कय्यूम, वो एल एलोन उसको कह रहा है कि इस तरह से देख ले, ये कुछ होगा। क्योंकि दाऊद के तख्त पर, दाऊद की सीट पर, दाऊद के मकाम पर मसीह खुदावंद बैठा है। इसीलिए तो कहा गया यहूदा का बब्बर, इसीलिए तो कहा गया यहूदियों का बादशाह। बाद में बेशक रूमियों ने इस बात के बारे में सीधा सीधा यहूदियों को कहा कि तुम्हारा बादशाह, तो यहूदियों ने, फकी फरीसी सदूकी जो थे और कहन जो थे, उन्होंने कहा नहीं, ये कहता है कि मैं बादशाह हूं। तो पिलातुस ने कहा अब जो लिखा गया है ये कहता है या तुम कहते हो वो यही है कि यहूदियों का बादशाह। तो वो बादशाह कह रहा है कि बाद अजीजम प्रीतम प्रिय हबीबी डार्लिंग, मुझे कुत्तों से बचा। और कुत्ते लफ्ज जो है ये मसीह खुदावंद ने भी इस्तेमाल किया। जब एक औरत आई तो आके कहती है कि मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा नौकर बीमार है। ये सारे वाकयात मुख्तलिफ तरह से हैं। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि गैर अक़वाम की जो टर्म चलती थी यहूदियों में, ये कहा गया कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती। तो उस बीबी ने एकदम से आगे से कहा कि कुत्ते भी तो मालकों के टेबल से गिरे हुए टुकड़ों पे पलते हैं। तो मसीह खुदावंद ने बहुत बड़ी तारीफ की उसकी और कहा कि इसके अंदर बड़ा ईमान है, इसके अंदर बड़ा यकीन है। यकीन क्या है कि कुत्ते नहीं जी सकते मालिक के टेबल के बगैर। और दाऊद यहां पर कहता है पेशनगोई के तौर पे, कुत्तों ने घेर लिया, क्योंकि रूमियों ने घेर लिया। रूमियों की बड़ी पावर थी, रूमियों का बड़ा जबड़ा था। रूमी एक तरह से जंगली कुत्ते हैं जिन्हें आप अपनी समझ के मुताबिक हाइना भी कह सकते हैं, भेड़िया भी कह सकते हैं, बाघ भी कह सकते हैं, जो जंगली एक तरह से, ये इसका जबड़ा शेर के जबड़े से ज्यादा मजबूत है। ये जो भेड़िया है, ये जो जंगली कुत्ता है जिसे हाइना भी कहते हैं, तो कह रहा है कि मुझे इसके जबड़े से, इसके हाथ से, इसकी ग्रिप से बचा। और मिल गिब्सन ने उनका वैशी रवैया, उनका वो मूड दिखाया जब वो यीशु को मार रहे हैं। और मैंने भी कोशिश की है कि उन्हीं के साथ जंगली कुत्तों को भी दिखा दूं कि ये देखो, ये इनका तौर तरीका बिल्कुल रूमी जलादों का तरीका और जंगली कुत्तों का तरीका मसीह को मारते हुए सेम था। लेकिन मसीह खुदावंद ने खामोशी के साथ उनका दुख सहा और अपने आप को पेश कर दिया, जैसे यसाया की किताब में लिखा है, इंसाफ करने वाले के हाथ में छोड़ दिया। वो अपने आप को दलेराना तौर पर पेश करता है। आगे जब हम इसको देखते हैं कि वो चाहते हैं कि 20वीं आयत पूरी पढ़े तो लिखा है, मेरी जान को तलवार से बचा। यही बात है जिसके लिए बार बार दुआ की गई, बार बार कहा गया शागिर्दों को कि उठो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्योंकि रूमी चाहते थे कि यीशु को गतसमनी बाग में इनकाउंटर कर दिया जाए,
تلوار سے مار دیا جائے، صلیب پر نہ مرے۔ یہ ابلیس کی بڑی چال تھی، اور یہ رومی ابلیس کے ہاتھ کے کرندے بنے ہوئے تھے، یہ فیسیلیٹیٹر تھے، یہ سہولت مہیا کر رہے تھے ابلیس کو مکمل طور پہ، کہ جو اس کا پلان تھا، جو اس کا منصوبہ تھا، اس پر یہ کام کر رہے تھے۔ اسی لیے ان کو کتا کہا گیا ہے، اور اسی لیے 1500 سال مسیح سے پہلے داؤد بادشاہ کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، بادا عزیزم، پریتم، پریے، حبیبی، ڈارلنگ، مجھے بچا لے ان سے۔ وہ داؤد کہہ رہا ہے، ایک تشبیہ، ایک پکچر، ایک عکس دکھا رہا ہے۔ لیکن مسیح بھی اسی بات پہ بار بار شاگردوں کو کہہ رہا ہے، اٹھو دعا کرو تاکہ بچ جاؤ۔ اب وہ نزدیک آ چکے ہیں، ورنہ یسوع کی تو پاور، ابھی صرف نام ہی بتایا ان کو۔ یسوع نے کہا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو کہنے لگے یسوع ناصری کو، کیونکہ اور بھی بڑے یسوع تھے اس ٹائم۔ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام بھی یسوع رکھے ہوئے تھے، لیکن یسوع کا جو فل نام ہے، جب پالوس کو کہا گیا تو پالوس کو بھی اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کروایا گیا، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو تنگ کرتا ہے، جسے تو ستاتا ہے۔ اور جب رومی آئے تو رومیوں نے بھی باقاعدہ طور پہ پورا نام بتایا کہ ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو یسوع نے کہا میں ہوں۔ جیسے ہی کہا میں ہوں تو وہ گر پڑے۔ آپ اندازہ کریں کہ یسوع کو تو کوئی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یسوع کو تو کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں تھی۔ پروٹیکشن کی ضرورت تھی تو شاگردوں کو تھی۔ اسی لیے مسیح خداوند نے، یسوع ناصری نے فرمایا، پترس کو کہا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ جب تو پلٹے تو اپنے بھائیوں کو، یہ نہیں کہ تو پلٹے، تو چلا جائے گا، تو چھوڑ جائے گا، تو بھاگ جائے گا، لیکن جب مڑ کر آئے گا تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ وہ تو علم و کل ہے، وہ تو اپنی ذات میں خدا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو کسی کے ساتھ مشابہ کرنا ہی انسلٹ ہے۔ وہ دنیا کا علم جانتا ہے، وہ آسمان کا علم جانتا ہے، وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن اس کے روپ فرق ہے۔ اس کے روپ کو جاننا، اس کے روپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ خداوند کو جانیں کہ وہ کتنا قدرت والا ہے، وہ کتنی حکمت والا ہے، وہ کتنے زور والا ہے، اور وہ ایسے زور والا ہے کہ اس کے پاؤں جب پہاڑوں پر پڑتے ہیں تو پہاڑ کانپ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں۔ زیتون کے پہاڑ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ آئے گا، یسوع آئے گا، تو اس کے پاؤں جب رکھے گا تو زیتون کا پہاڑ 2 حصے ہو جائے گا۔ میرا محبوب آتا ہے، غزل و غزلات کی کتاب میں لکھا ہے، وہ پہاڑوں پر سے آتا ہے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ پہاڑ پر سے آتا ہے۔ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ وہ آتا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے۔ اس لیے جس ملک نے، جس شخص نے مسیح کے ماننے والوں کو تنگ کیا یا دبایا یا ظلم کیا، ان کا ناس ہو گیا، کیونکہ وہ بڑی پاور والا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے،